بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم کسی بھی لینگویج کی بہت ہی بنیادی چیز سنٹینس، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی جو ہم اپنی تھاٹ، کوئی آئیڈیا کسی کو دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس کے بارے میں یعنی سنٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سنٹینس کیا ہوتا ہے، جسے اردو میں جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کیا ہوتا ہے، سنٹینس کیا ہوتا ہے، واٹ از سنٹینس۔ پھر اس کی ٹائپس آج ہم صرف اس کی سٹرکچر کہ وہ کیسے بنتا ہے فارمیشن کی بیس پہ پڑھیں گے، جیسے سمپل سنٹینس، کمپاؤنڈ سنٹینس، کمپلیکس سنٹینس، کمپاؤنڈ کمپلیکس سنٹینس، یہ آج ہم پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سنٹینس کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی لینگویج میں دیکھیں تو سنٹینس یعنی جملہ، وہ کسی بھی یونٹ کی، کسی بھی لینگویج کی سب سے بڑی اکائی ہوتی ہے، سب سے بڑی یونٹ ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کی۔ مطلب لینگویج میں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے، کلاز، فریز ہوتی ہے، ورڈ ہوتا ہے، پہلے سب سے پہلے کہتے ہیں ورڈ ہوتے ہیں، پھر کلاز ہوتی ہے، کلاز کے بعد ہمارا فریز، کلاز، اور پھر ہمارا سنٹینس بنتا ہے۔ آج ہم اسی سنٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سنٹینس ہوتا کیا ہے، بنتا کیسے ہے، اور اس کی قسمیں کیا ہیں۔ ہم کیونکہ انگلش لینگویج پڑھ رہے ہیں، انگلش لینگویج سیکھ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش لینگویج میں جو سنٹینس ہوتا ہے وہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ جو اگر ہم ریٹن فارم کی بات کرتے ہیں، آج ہم صرف ریٹن فارم کی بات کرتے ہیں، اس میں وہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے اور ایٹ دی اینڈ اس کے جو ہے نا ایک فل سٹاپ ہوگا، اور یا کویسچن مارک ہو سکتا ہے، ایکسکلیمیشن مارک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں، ڈیفینیشن اس کی یہ ہوگی، یہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ہمیں کمپلیٹ تھاٹ دیتا ہے، کمپلیٹ آئیڈیا دیتا ہے، یا جی کمپلیٹ آئیڈیا کسی چیز کے بارے میں۔ گروپ مطلب گروپ آف ورڈز ہے، الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو ہمیں کوئی بھی تھاٹ، آئیڈیا بتاتا ہے، جس میں کمپلیٹ انفارمیشن اس آئیڈیا، اس تھاٹ کے بارے میں ہو۔ یہ ہم کوئی کویسچن پوچھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا سمپل ہم کوئی چیز بات بتانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایکسکلیمیشن، کوئی آپ خوشی کے لیے کوئی جذبات کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا کمپلیٹ آئیڈیا، کمپلیٹ تھاٹ ہونی چاہیے۔ جیسے ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، سحر رائٹس اے لیٹر۔ اس میں کیا ہے، جیسے ہم نے کلاس میں پڑھا تھا کہ کلاس میں کیا ہونا چاہیے، ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، پریڈیکیٹ یا ورب ہونا چاہیے۔ اس میں بھی سمپل کیا ہے، اپنا سحر جو اپنا آئیڈیا بتا رہی ہے کہ وہ خط لکھتی ہے، اپنے کام کے بارے میں بتا رہی ہے کہ وہ خط لکھتی ہے۔ تو یہ ہمارا کیا ہو گیا، سمپل سنٹینس جو ہم پڑھیں گے اس کا ہو گیا سنٹینس کی ایک قسم ہوگی۔ اس کے بعد برڈز آر فلائنگ، پرندے اڑ رہے ہیں، تو یہ ہمارا کیا ہو گیا، ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور یہ ہمیں کیا کہ کمپلیٹ آئیڈیا دے رہے، کمپلیٹ تھاٹ دے رہے ہیں، اس کو ہم سنٹینس کہیں گے۔ واٹ اے پلیزنٹ ویدر، یہ کیا ہمیں، یہ بھی ایک کمپلیٹ سٹیٹمنٹ ہے، مطلب کتنا پلیزنٹ ویدر ہے، آج بارش ہوئی ہے، اس وجہ سے بہت اچھا ویدر ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ گرمیاں تھی، گرمیوں میں ایسا ویدر ہونا بڑی نعمت ہوتی ہے۔ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، یہ بھی ایک سنٹینس ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، یہ بھی ایک کمپلیٹ آئیڈیا، کمپلیٹ تھاٹ دے رہا ہے۔ اس طرح یہ ہمیں کویسچن مارک سے ہم اس ایٹ دی اینڈ لگاتے ہیں۔ اور بعض کا دوستو ہمارا جو ہے نا سبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ بھی بعض کا ویزیبل ہوتا ہے اور بعض کا انویزیبل ہوتا ہے، مطلب ہڈن ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ڈو اٹ، اس میں جو ہے نا ابھی وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ سبجیکٹ کیا کہتا ہے، یو، اس میں کیا کہتا ہے، یو ڈو اٹ، مطلب آپ یہ کام کرو، یو اس میں جو ہے نا ہڈن رکھا ہوا ہے، ڈو اٹ۔ تو مین چیز کیا ہوتی ہے ہمارا ورب، یہ والا ورب جس کے کام کرو، یہ والا۔ تو یہ کیا ہمارا آ گیا، سنٹینس کی اقسام آ گئی، مطلب سنٹینس آ گیا، سوری سنٹینس آ گیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سنٹینس کی قسمیں کی، ٹائپس آف سنٹینس۔ سنٹینس کو جو ہے نا اسٹرکچر کی بیس پہ آج ہم پڑھیں گے کہ اس کی چار اقسام۔ اسٹرکچر جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، مطلب کوئی چیز بلڈنگ بنانی، کوئی چیز اسٹرکچر بنانا اس کا، اس طرح سنٹینس کا بھی آج ہم اسٹرکچر، اس کی بلڈنگ کے حساب سے ہم پڑھیں گے۔ اس کی چار اقسام ہیں، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا تھا۔ سب سے پہلے ہم سمپل سنٹینس جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سمپل سنٹینس کیا ہوتا ہے، سمپل سنٹینس میں ایک ہی کلاز ہوتی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور اس میں وہ اپنا آئیڈیا، کمپلیٹ آئیڈیا جو ہے نا وہ
पहुंचाती है कि आप जो है ना उससे एक ही इंडिपेंडेंट क्लास से आप समझ जाएंगे कि ये एक क्या कहना चाहता है. इसको दूसरी क्लास मतलब जिसे हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती. मिसाल से हम इसको देखते हैं. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर. मतलब आई इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट आ गया, वांटेड हमारा क्या आ गया प्रेडिकेट यानी वर्ब आ गया. तो ये एक सिंगल क्लास है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी वर्ब है. और आई हमारा इसमें क्या है, आई हमारा इसमें सब्जेक्ट है, वांटेड हमारा है प्रेडिकेट यानी वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब ये एक हमारा आ गया. और ये एक क्लास है और ये एक जो है ना पूरे का पूरा अपना आइडिया बता रहा है कि मैं हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था. ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी किस्म जो है इसकी, वो है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि मतलब है मिक्सचर है कुछ चीज़ों का. कंपाउंड मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनता है. इसमें क्या होता है, दो या दो से कंपाउंड जैसे नाम से ज़ाहिर है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से जो चीज़ मिलके बनती है. तो इसमें क्या होगा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लासेज होंगी. इसमें क्या होगा, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लास होंगी और वो क्या कितनी, दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, एक नहीं होगी. मतलब एक जो है सिंपल सेंटेंस की थी और दो मोर देन वन जो है वो हमारी इसकी होगी और होंगी इंडिपेंडेंट क्लासेस. कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी. लेकिन वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं वो इनको कैसे जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ने के लिए हम कॉमा का कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर, बट, एंड, और, सो, यट, ये चीज़ें हम क्या करते हैं कंजक्शन के तौर पे जब दो क्लासेस को हम आपस में मिलाएंगे तो ये वाली इस्तेमाल करेंगे. या बाज़ का कामा भी इस्तेमाल करते हैं और बाज़ का हम ये दोनों भी कंजक्शन और कामा ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं उनको मिलाने के लिए. मसलन आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर एंड शी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर. इसमें ये हमारी दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं. एक तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है और ये दूसरी जो है शी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, ये दूसरी हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है. और इनको हमने कंजक्शन से जोड़े हुए. सबसे पहले क्या लगाया हुआ हमने, कामा. ये मतलब दोनों चीज़ें इसमें कंजक्शन भी इस्तेमाल हुई और कामा भी. एंड हमारा क्या है, कंजक्शन क्लास आ गई हमारी, कंजक्शन जो हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद कामा भी. तो ये हमारा क्या हो गया, दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं. फर्स्ट क्लास में आई हमारा जो है ना सब्जेक्ट है और वांटेड हमारा प्रेडिकेट यानी वर्ब है, और दूसरी क्लास में शी हमारा सब्जेक्ट है और वांटेड हमारा प्रेडिकेट यानी वर्ब है. और ये दोनों की अपने अपने, ये दोनों अलग-अलग अपने अपने आइडिया दे रहे हैं, थॉट दे रहे हैं और इनको कंजक्शन एंड और कामा से मिला दिया गया. इस तरह ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर वाइज कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट हम देखते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस. कम्प्लेक्स को अगर नाम से ही हम देखें तो क्या, कम्प्लेक्स पेचीदा मुश्किल सेंटेंस. इसमें क्या होगा, इसमें मोर देन वन क्लासेस होंगी. क्लासेस मतलब जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्लास दो एक से ज़्यादा होंगी. और इसमें क्या होगा, पिछले में हमने कंपाउंड में हमने पढ़ा था दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और इसमें क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और दूसरी जो है वो डिपेंडेंट क्लास होगी. वो एक जो डिपेंडेंट क्लास है वो एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है. और इनको किसी कनेक्टर के ज़रिए, जैसे हमने वो पढ़ा था ऊपर, इसी तरह इनको किसी कनेक्टर के ज़रिए आपस में मिलाया जा सकता है. दैट, हु, विच, ये इन चीज़ों से इनको आपस में मिला दिया जाता है. तो इनको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. मिसाल से हम इसको समझते हैं. आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर. मैं जानता हूँ कि आप हमेशा से एक राइटर बनना चाहते थे. इसमें आप देखें तो ये हमारा आई नो जो है ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लास है. ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लास है. मतलब आई नो मैं क्या जानता हूँ, मुझे नहीं पता, तो ये इसके लिए किसी दूसरी चीज़ की. फिर दैट जो है ये हमारा क्या है, एक कनेक्टर है. इसके ज़रिए यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, इसको आपस में दूसरी क्लास है जो कि इंडिपेंडेंट है, इसको मिलाने के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया. तो ये हमारा बन गया कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. दोबारा इसको देख लेते हैं. ये हमारी एक क्लास होगी जो कि डिपेंडेंट क्लास है, हमारी दूसरी ये क्लास होगी
यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है, और इसको मिलाने के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया जिसको हम कनेक्टर कहेंगे। इस तरह ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम स्ट्रक्चर वाइज आज पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर है, कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों का मजमुआ है, मिक्सचर है, मिक्सचर कंपाउंड और कम्प्लेक्स का मिक्सचर है। इसमें ये दोनों के इस्तेमाल होंगे, कंपाउंड सेंटेंस भी होगा और कंपाउंड क्लास भी होगी और कम्प्लेक्स क्लास भी होगी। इसमें होगा क्या, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी और एक डिपेंडेंट क्लास होगी। मतलब 2 क्लासेस तो ऐसी होंगी जो अपना मतलब खुद बता सकती हैं, लेकिन वो आइडिया एक थोड़ा लंबा होता है, इसलिए उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी और एक जो है ना डिपेंडेंट क्लास होगी। और इनमें हम वही कनेक्टर भी लगाते हैं कि उनको आपस में मिलाना भी होता है। जैसे हम ये मिसाल से देखते हैं, आई नो, पहले सबसे इसको मिसाल को देखते हैं। आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। इसमें हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट क्लास आ गई, आई नो। ये कौन सी है, डिपेंडेंट क्लास। ये कैसे डिपेंडेंट है, मतलब मैं क्या जानता, आई नो मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है इस फिक्रे से में, तो ये हमारी आ गई डिपेंडेंट क्लास। दैट हमारा आ गया, इनमें कनेक्टर आ गया, जो यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर और आई नो को आपस में मिलाता है। ये हमारी होगी फर्स्ट वाली जो है ना इंडिपेंडेंट क्लास है। जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो गई, ये हमारी होगी फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास। फिर आगे हमने कामा लगाया, ये भी हमारा कनेक्टर आ गया, बट ये हमारा सेकंड कनेक्टर आ गया। और आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, ये हमारी सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास होगी। इस तरह जो भी मतलब मिक्सचर होगा जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास और उनके दरमियान में कनेक्टर लगाओ, तो इसको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।